असलामुअलैकुम दोस्तों, पाक पंजाब टीवी की तरफों मैं तुहाडा दोस्त अब्दुल वाहिद। दोस्तों माशाअल्लाह अज अपने कोले 125 एकड़ ये ज़मीन है, यानी कि 5 मरबे तहसीलो ज़िला चकवाल का इलाका जे। ज़मीन आबाद ते गैर आबाद मिक्स हैगी है, जिन्हों कहते ने थोड़ी कीमत विच ज़्यादा फ़ायदा। एक ऐसी ज़मीन है अपने कोले, तुसी अपनी ये वीडियो देखो, अपनी गल बात सुनो गौर नाल, इंशाअल्लाह तुसी खुद ये गल मनोगे कि वाकई थोड़ी कीमत विच ज़्यादा फ़ायदा। तो दोस्तों जिमें कि यह तहसीलो ज़िला चकवाल का इलाका है, इत्थे गिनती हुंदी है कनाल के हिसाब नाल, लिहाजा ये अपने कोले 1000 कनाल ज़मीन है। आ वेखो ये प्लेन पधरा पलाट ते नाल मैं तुहानू दोस्तों दिखाना, ये वेखो बिजली वालियां तारां, यानी कि बिजली बेशुमार अपनी ज़मीन दे विचों गुजरदे। बिजली वाले खंबे देखो, वड्डे खंबे, ये तारां शारां देखो, बिजली वाले मेन खंबे अपनी ज़मीन दे विचों लंघदे पए ने। बिजली बेशुमार मौके ते मौजूद है। ज़मीन आबाद ते गैर आबाद मिक्स हैगी जे। ते दोस्तों शहर दे इंतहाई नज़दीक है, बलकसर इंटरचेंज तो अपनी ये ज़मीन सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले ते मौजूद है। तुसी ये अच्छी तरह नोट कर लेनी है ज़मीन की लोकेशन, क्योंकि सब तो खास हुंदी है ज़मीन की लोकेशन। अब देखो सामने मैं जूम किया है, दोस्तों ने गड्डियाँ नज़र आ गई होणगियां। दोबारा फिर मैं थोड़ा अगे जाके साइड ते दिखा देंगा, जिथे कि आपां नूं ये मेन रोड बिल्कुल क्लीयर नज़र आएगा। ये चकवाल मेन रोड, यानी कि चकवाल तिलागंग मेन रोड अपनी ज़मीन ते खड़े होके आपां नूं नज़र आंदा जे। सिर्फ इन्ना को फासला है, ये फासला तुसी खुद अंदाज़ा लगा सकते जे कि कितना होना है। बलकसर इंटरचेंज तो सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले ते मौजूद है। शहर दे इंतहाई करीब है, बिल्कुल नाल आबादी है, बिजली मौजूद है। कई मेरे दोस्त गल करते होंदे सी कि ज़मीन ज़्यादा होवे ते वारे आड़ी होवे ते हर चीज़ की सहूलत इंतहाई करीब होवे ते हर कारोबार वास्ते, यानी कि कारोबारी ज़मीन है। इन्वेस्टर हजरात वास्ते ये बड़ा ख़ास मौका है, सोसाइटी वास्ते भी ये बड़ा ख़ास मौका है, बागात वास्ते, लेकिन ख़ास तौर पे सोसाइटी वास्ते अपने कोले ये बड़ी बेहतरीन ते कम कीमत वाली ज़मीन हैगी जे। यानी कि ख़ास सोसाइटी के लिए ये ज़मीन है। तो बाकी वो तुहाडी मर्ज़ी है, तुसी इत्थे अपनी कोई फसल काश्त करो, चाहे बागात काश्त करो, क्योंकि ये ज़मीन के आस पास बागात भी हैं ने, इनू बागात एरिया भी आप कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये एक कारोबारी ज़मीन है अपने कोले, ये भरावां दे सामने। बाकी दोस्तों तुसी ये ज़मीन का रस्ता मैं तुहानू दसन लग्या, तुसी वो रस्ता नोट कर लेना, क्योंकि आपां ये ज़मीन के दरमियान दे विच खड़े होके वीडियो बनाई, क्योंकि ज़मीन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैगी सी ते पक्का रोड नहीं दिखा सके। लिहाजा तुसी दोस्तों ने नोट कर लेना है, पक्के रोड ते पक्के रस्ते ते अपनी ज़मीन का 300 फुट फ्रंट है। लेकिन इस तो अलावा एक रस्ता और है जिहड़ा कि सरकारी, कच्चा ज़रूर है लेकिन सरकारी है, तो उस रस्ते ते अपनी ज़मीन का हज़ारों फुट फ्रंट है। यानी कि एक साइड तो अपनी ये 1000 कनाल, यानी कि 125 एकड़ ज़मीन का 300 फुट फ्रंट है, तो दूसरी साइड ते अपनी ये 125 एकड़ ज़मीन का हज़ारों फुट फ्रंट है। यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। बिल्कुल एक नंबर चीज़ विखावांगे
ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹਕੀਕਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਓਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਰੋਡ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਕੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 300 ਫੁੱਟ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 300 ਫੁੱਟ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕਰੀਬ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚਕਵਾਲ ਤਿਲਾ ਗੰਗ ਮੇਨ ਰੋਡ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ख़ास ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿ ਚਕਵਾਲ ਤਿਲਾ ਗੰਗ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰੋਡ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ तमाम ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਪੱਧਰਾ ਪਲਾਟ ਆਬਾਦ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਇਹ ਮਿਕਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰਿਆਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਦ ਨਾ ਵੀ ਰਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ 70 ਤੋਂ 80 ਫੁੱਟ 'ਤੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 80 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚਕਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੁਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ तमाम ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ख़ास ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਵੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਬਲਕਸਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਜੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਲਾਬ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡਬਲ ਰੋਡ ਇੰਤਹਾਈ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਡਬਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 300 ਫੁੱਟ ਫਰੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਫਰੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਦੋਸਤੋ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀ ਅਤੇ ख़ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਇੰਤਹਾਈ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ, ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੀਲਰ ਹਾਂ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਡੀਲਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਾਜੀ ਅਰਫਾਨ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਰਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਐਂਡ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਜੀ ਇਰਫਾਨ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆਸਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮੂਵੀ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਚੱਕਵਾਲ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫੀ ਕਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਕਨਾਲ ਅਤੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾ ਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।